दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देहे नाम कर अपने चेरे। बेसुमार अथाह अगनत अतुल्य, जो बुलावहो त्यो नानक दास बोलै। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। पतित पावन भगत वत्सल किरपा दे खजाने सतगुरु गरीब नवाज पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार किरपा रहमत बख्शिश हुई है। साहिब जी की मेहर का सदका आप समूह संगतां गुरु चरणों के विच आपां सारे रल मिल के संगत रूप दे विच जुड़ बैठे हाँ। वडभागी रूहां ने अमृत वेले सतगुरां दे दर्शन दीदार कीते, क्योंकि सतगुरु दा दीदार सतगुर दे प्यारियां दी संगत विच आउणा ये वड्डियां भागां तो बिना नहीं मिलदा हुंदा। वड्डा भाग भेटे गुरदेवा, कोट पराध मिटे हर सेवा। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीओ। वड्डियां भागां दे नाल गुरु दे दीदार, वड्डियां भागां दे नाल गुरु की संगत विच जुड़न दा सुभाग ये खालसा जी मिलिया करदा है। आओ जितना समा सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे इस वरे विच जो 400 साला आगमन पुरब आया, उस नूं समर्पित हर हफ्ते हर ऐतवार नूं सवेर दे दीवान विच आपां सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे जीवन दे विचों कोई ना कोई पवित्र प्रसंग विशेष करके सरवण करते हाँ। भावें कि हर रोज़ शाम के समय इतिहास की लड़ीवार कथा चल रही है। सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का पवित्र जीवन इतिहास, और इन्हीं दिनों जो पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते तो आत्म विचार चल रही है, आत्मा की है ब्रह्म की है, वो शाम के समय निता प्रति सरवण करते हाँ। परंतु ऐतवार नूं क्योंकि संगतां दी विशेष इकत्तरता हुंदी है, इस करके भावना के सहित आप जी के सन्मुख सतगुरु जी के 400 साला आगमन पुरब नूं मुख रखदिया होया सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र जीवन विचों कोई ना कोई प्रसंग सतगुरां दा संगतां नूं तारन दा आप जी के सन्मुख ये मेरी भावना है कि बयान किया जाए। और ये इस तरतीब नूं इस नियम नूं सतगुरु सच्चे पातशाह आप किरपा करके निभाउण दी समर्था बख्शिश करते आ रहे हैं। आओ सतगुरु जी का अगला जीवन प्रसंग प्रारंभ करन तो पहला समूह संगतां सतगुरां की बख्शिश की हुई पवित्र गुरफतेह की सांझ रसना की सफलता अर्थे करिए। जिन्ने भी माई भाई गुरु की संगत में जुड़ बैठे हो और जिथों तक इस स्पीकरां दे राहीं आवाज़ जा रही है, दोवें हाथ जोड़ के अदब के सहित सतगुरु सच्चे पातशाह जी की गुरफतेह की सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां दी बाबत गुरबाणी दे बचन हन। दशमेश पिता जी दे तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। सतगुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी का सिमरन कीतियां, उन्हां दा जिक्र कीतियां, उन्हां दा नाम लिया, 9 निधां 18 सिद्धियां भाव समस्त खजाने जिहड़े आ वो धा के दौड़ के घर दे विच आ जांदे है, दुनियावी घर विच भी। और इस प्रकार साढ़े हिरदे रूपी घर विच शुभ गुणा रूपी खजाने दे नाल ये लबालब हो जाता है, भरपूर हो जाता है।
ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਸਭ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਦੀਵਾਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ ਢਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਮਰੂਪ ਜਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸਾਮ ਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਫੌਜਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਵਡੇਰਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨੋਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼, ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਢਾਕੇ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਫੌਜਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁੱਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਝਾਲਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਫੌਜ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਘੇਰ ਨਗਰ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਕਹਿਲ, ਕੰਤਗਾঁव, ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੇ ਗਿਣੇ ਆ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚਿੱਤੇ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣਾ ਕੈਂਪ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਸਹਿਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਦੇ ਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। क्योंकि ये विधान है, राज वैद गुर ज्योतिषी इनके पास जो जाए खाली हाथ ना जाइए, फल दिए फल पाए। पर इन्हों ने समा बहुत ला दिता। मन विच भावना यही सी कि सतगुरु साहब जी नूं कोई भेटा अर्पण करिए। ये ना विचारिया कि गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, वो पदार्थां दा भुखा नहीं। सब तो पहलां जाके सतगुरु दा अदब करना चाहिदा सी। इधर साध संगत जी सतगुर सच्चे पातशाह जी ने निशा रात रहन बतीत की। अमृत वेले फिर उत्थों चाला पा दिता। राज महल के जेड़े शहर के सिख सन, ये गुरमुख प्यारे सतगुरु जी के दर्शन ना कर सके, क्योंकि कई बार जिहड़ी उत्तम वस्तु है सतगुर सच्चे पातशाह के दीदार है, वो गुरमुख प्यारे भावना के हुंदियां होयां भी नहीं हुंदे, क्योंकि भागां दे विच नहीं। जे भाग चंगे ना होण ना गुरमुख प्यारिओ गुरुद्वारे नाल कंध सांझी लगदी होवे, सारी उम्र मत्था टेकण दा समा नहीं मिलदा। ते जिन्हां दे भाग चंगे आ गुरु प्यारिओ, वो देशां विदेशां तो भी आके संगत कर जांदे आ, वो गुरु चरनां विच हाज़रियां भर जांदे आ। इसे तरह होया जिवें कहंदे ने ना भी ਕਾਂ जिहड़ा वो मिठियां दाखां खाण दे लई बड़ी उड़ीक करदा है, ते जदों दाखां पक जांदियां उदों कहंदे विचारे ਕਾਂ दा मूँह पक जांदा है। क्योंकि चंगी वस्तु, उत्तम वस्तु उहदे भागां विच नहीं। जिन्हों सियाणे विद्वानां ने लिखिया है कि दाख पक्कै मुख पाकई होत काग को रोग। दाखां पक जांदियां ते उधर ਕਾਂ नूं रोग हो जांदा, बीमारी लग जांदी है, उहदा मूँह पक जांदा। दाख पक्कै मुख पाकई होत काग को रोग, भागहीन को नह मिलै भली वस्त का भोग। जिहड़ा भागहीन है उहनूं भली वस्त दा भोग कित्थे, भागां विच नहीं सी ते सतगुर दे दीदार कित्थे। सतगुर सच्चे पातशाह जी इत्थों राज महल तो चल के अगे मालदा नगर दे विच जाके टिकाणा कीता। मालदा शहर जित्थों दा गुरमुख प्यारिओ अंब बड़ा मशहूर है। आम ही आपां सब्जियां फ्रूटां वाली दुकान दे उत्ते जाइए ना, तो वह फ्रूट वाला कहंदा जी तां मालदे दा अंब है,
बड़ा मशहूर अंब है मालदे का। सो उस शहर दे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी बाहर जाके टिके। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह पहलां इन्हां अस्थानां दे उत्ते बहुत आउंदे रहे। इधर बड़ी गुरसिੱਖੀ का प्रचार किया, थां थां ते संगत कायम की, धर्मशालावां कायम कीतियां। अज तां आपां धर्मशाला जंज घर नूं कह दिंदे आ ना, पर उन्हां समयां दे विच धर्मशाला उस जगह नूं कहा जांदा सी जिथे धर्म की गल, धर्म की इबादत, गुरु कीआं संगतां एकत्र होके सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह की गुरबाणी की विचार करदियां सन। उस जगह नूं धर्मशाला कहा जांदा सी। उत्थे एक कोई साधु महात्मा संत प्रचारक रखिया जांदा सी, जिन्हों बाद दे विच मसंद की भी संज्ञा दित्ती गई। जिवें अजकल आपां जथेदार कह दिंदे आ इलाके का, उस तरह उस वेले इलाकिਆਂ ਦੇ मसंद हुंदे सन। जदों सतगुर सच्चे पातशाह जी मालदे शहर दे विच गए तां धर्मशाला नूं सुन्नी वेखिया, कोई उत्थे सिख ना। नगर के लोगों तो किसी तो पता लग्या कि महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थों के जिहड़े सिख आ ना, ये नेड़े एक पंडूआ नगर है, उत्थे किसी देवते का मेला लगदा ते महाराज सच्चे पातशाह तो मेला देखण गए हुए है, 2 दिन बाद परतणगे। तो गुरमुख प्यारिओ सतगुरु नानक दे घर की सिੱਖੀ धर्मशाला नूं सुनना सड़ना। हुण देखो एक सिੱਖੀ का सिद्धांत है भी गुरु घर नूं धर्म की जगह नूं कदे भी सुनिया ना छड्डो, पता नहीं किहड़े वेले किहड़ी संगत ने आ जाना। उन्हां संगतां की सेवा विच हमेशा धर्म के अस्थान के उत्ते हाज़र रहना चाहिए। तो अजकल का समय ही ऐसा है, थां थां दे उत्ते किते आपां खबरां रोज़ाना ही पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी हो गई, किसी ने कुछ कर दिता, किसी ने कुछ कर दिता। इस करके धर्म अस्थान नूं कदे भी सुनना नहीं छड्डना चाहिए। जदों महाराज ने ये देखिया भी ये तो देवी देवतियां दे मेलिਆਂ ते तुरे फिरदे है, तो जिवें महापुरख वड्डे बचन करते हुंदे सन ना, कोई हन्ने दी, कोई बन्ने दी, कोई परबत वाली रन्ने दी, किते ढोल ढमक्का सरवर दा विचे हिड़वस बाबे नानक दी। भी इन्हां सिखां दा तां हाल आ होया पिया भी एक पासे सिख भी कहाउंदे आ, धर्मशाला विच एकत्र भी हुंदे आ, ते तुरे फिर भी ये देवी देवतियां दे मड़ियां मसाणां दे उत्ते फिरदे आ। गुरमुखो जिहड़ा सिੱਖੀ दे दायरे विच है उहदे वास्ते सतगुर ने बचन कीते, किशन बिसन कबू ने ध्याऊं। सो जेड़े ये बचन है ना, देवी देवतियां की पूजा होर आराधना नहीं करनी, ये सिੱਖੀ के दायरे वालों वास्ते। हाँ, जिन्हां दा धर्म है वो पूजन, वो अपने धर्म में प्रपक्क रहन। सतगुर ने किसी नूं भी जबरदस्ती धर्म नूं किसी दे उत्ते थोपिया नहीं। गुरु के सिखां वास्ते ये जरूर है कि जे सिख कहाउने हैं तो अपने धर्म की मर्यादा विच प्रपक्क रहिए। हिंदू हो तो अपने धर्म विच प्रपक्क रहो, मुसलमान हो तो अपने धर्म दीयां नमाज़ां पढ़ो, मुहम्मद साहब के उत्ते निश्चा रखो, कुरान शरीफ का पाठ करो। इस तरह ईसाई हो अपने धर्म विच प्रपक्क रहो। गुरु घर विच किसी उत्ते कुछ भी थोपिया नहीं जाता, पर गुरु प्यारे जो सिੱਖੀ के दायरे विच है उन्हां वास्ते ये नियम जरूर है। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी उत्थों भी अगाह चले गए, ढाके नगर विच पहुँचे। ये ढाका सिੱਖੀ का बड़ा गढ़ रहा पहलों तो ही, और इस ढाके दे विच बुलाकी दास नां दा मसंद सी, जिहड़ा गुरु घर की कार पेटा एकत्र करके ते सोहणे मखमली वस्त्र, क्योंकि ढाके की मलमल बड़ी मशहूर है, ढाके का कपड़ा बड़ा मशहूर, तो सतगुरु साहिबाना जी के वास्ते सतगुरु जी कीरतपुर साहिब बराज दे, सतगुरु जी आनंदपुर साहिब बराज दे, सतगुरु जी जिथे भी हुंदे पंजाब दे विच उत्थे ही पहुँचाया करदा। तो ये ढाके का जिहड़ा बुलाकी दास मसंद सी ना गुरु प्यारिओ, इहदी माता उम्र बड़ी बिरध हो चुकी है। मन दे विच इहदे भावना सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी मैनू इत्थे आके दीदार बख्शण, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। ये भावना मन विच रखी हुई सी, क्योंकि पुराने समयां दे विच तां गुरमुख प्यारिओ घरां दे मर्द बहुत ही दूर नहीं सी जांदे हुंदे, ते माइयां ने विचारियां ने कित्थे जाना, वो तां एक दायरे विच ही सीमित हुंदियां सी। जां पेके चले जाना, जां सहुरे चले जाना, जां किसी विआह शादी जां कान मकान दे उत्ते उन्हां दा आउणा जाना किते हो जांदा सी। नहीं तां विचारियां घरां विच ही, अज वांग नहीं सी जिवें अमेरिका कनेडा आस्ट्रेलिया समुचे देश समुचे विश्व भर दे विच जिन्ने देश है उन्हां दे विच बीबियां दा आउणा जाना आम ही है। सो उस वेले ऐसा माहौल नहीं सी। ये बिरध माता इन्हें बड़े प्यार दे नाल पूणियां वट्टियां, सूत कत्तिया चरखा घुमा के ते किसी वधिया जुलाहे तो वधिया वस्त्र उस सूत दे इन्हें तैयार करवाया,
ਉਹ ਥਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਪਪੀਹਾ ਨਹੀਂ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ, ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਕੂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਖੜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਧਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਘਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕਾ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਿਆ। ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਟਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ, ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜੇ ਹੇਤ ਹੈ ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ, ਮੋਰ ਬਬੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਉੱਠੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਢਾਕੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਢਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਮ ਸਿੱਖੀ ਕਾ ਕੋਠਾ ਢਾਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕਾ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਮ ਸਿੱਖੀ ਕਾ ਕੋਠਾ ਢਾਕਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਮੰਗਣਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਮਾਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਸੰਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਢਾਕੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾਈ, ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਪਤੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।